In this video, let us discuss one more 24 marks question. I'll read out the problem. The following is the balance sheet of Suhas Mobiles Limited on the date of redemption of preference shares. Share capital, equity share capital of rupees 10 each, 4 lakh. Preference share capital of rupees 100 each, partly paid 1 lakh. Preference share capital of rupees 100 each, fully paid 2 lakh. Capital redemption reserve 1 lakh. Securities premium account 5,000. Profit and loss account 2,95,000. Current liabilities 4 lakh. And in the assets, fixed assets 10,50,000. Investments, face value of the investment 2,37,500. And cost price is 2 lakh. Bank 1 lakh and other current assets 1,50,000. To redeem preference shares, following resolution is passed. Preference shares are to be redeemed at a premium of 20%. Investments are to be sold at a loss of 5%. 5,000 equity shares of rupees 10 each are to be issued at par for the purpose of redemption of preference shares. Pass the journal entries to record the above transaction, assuming that all the necessary formalities are fulfilled. Prepare balance sheet after redemption of preference shares. So here the point to be noted is we have two classes of preference shares. So first class of preference shares are partly paid, and second class of preference shares are fully paid. First one, preference shares partly paid 1 lakh and preference shares fully paid 2 lakh. So here, as there are two classes of preference shares and one class of preference share is fully paid and one class of preference share is partly paid, so we will redeem only fully paid preference shares. Okay, apart from that, so here we have capital redemption reserve, so already existing balance, so which is transferred from the divisible profit at the time of last redemption. Then we have the securities premium of rupees 5,000, profit and loss balance 2,95,000. And in the asset side, we have the investment. Here in the adjustment, they told investment is sold at a loss of 5%. So while selling the investment, here one question comes whether we have to consider face value or cost price. Face value is 2,37,500 and cost price is given 2 lakh. Say in case of investment, we will consider the face value or the cost price, the market value or the cost price, whichever is lower. Here we have to consider 2 lakh, not 2,37,000. Okay, investment is realized at a loss of 5%. So we will consider 2 lakh rupees and 5% means 10,000. Realized value will be 1,90,000. As the investment is realized at a loss of rupees 10,000, and that 10,000 will be transferred means it has to be deducted from profit and loss account. It has to be adjusted with the profit and loss account. The profit and loss account balance will reduce to the extent of 10,000. Next up, preference shares are to be redeemed at a premium of 20%. What is the share redeemable preference share or the share capital to be redeemed? Only, as I already told, only fully paid preference share capital can be redeemed, and the fully paid equity share preference share capital is 2 lakh. 2 lakh preference shares are redeemed at a 20% premium. Means the total premium to be paid will be 40,000 premium must be provided. And here there is a fresh issue of shares. 5,000 equity shares of rupees 10 each are issued at par price, so no any premium collected at the time of fresh issue of shares. But in the balance sheet, we have already existing balance in the securities premium to the extent of rupees 5,000. So out of 40,000 premium on redemption of preference shares, 5,000 can be provided out of securities premium, and remaining 35,000 should be provided out of profit and loss account. And here, so what will be the amount to be transferred to capital redemption reserve? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಇಸ್ 10.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 50,000 ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್. 50,000 ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಉಳಿದ 1,50,000 ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? CRRಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒಂದೇನಿದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10,000 ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ 10,000 ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುನಃ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು 35,000, 40,000ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 35,000 ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುನಃ 35,000 ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಪುನಃ CRRಗೆ 1,50,000 ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡುವ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡೀಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿರೋದು? ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲಾಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 10% ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5% ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 1,90,000. ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 10,000 rupees. Next, what is the balance to be transferred? Or it should be shown in the balance sheet. Profit and loss account balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಬೇಕು? After the redemption, what will be the balance in the profit and loss account, which has to be shown in the balance sheet. So opening balance, which is given in the opening balance sheet, is to 2,95,000. Next, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ 40,000, ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ಯಾವುದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಉಳಿದ 35,000 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. CRRಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 1,50,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 1,95,000. So after the redemption of preference share capital, the total amount stands in the profit and loss account is 1 lakh rupees. Next, bank balance after redemption. Opening bank balance. Opening balance sheet ಅಲ್ಲಿ bank balance ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ. So proceeds of fresh issue of shares 50,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1,90,000 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ the proceeds of sale of investment, so both should be added to the bank balance. So 2,40,000 ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The total bank balance will be 3,40,000. Out of that, the amount paid to the preference shareholders in the form of cash is to be deducted. So what is the amount paid to the preference shareholders? 2,40,000. So therefore, bank balance after redemption will be 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,95,000, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4 lakh. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, now let us discuss the journal entries. The first entry for the fresh issue of shares, bank account debtor to equity share capital account, 5,000 shares are issued at a par price, the face value of rupees 10, and the entry is bank account debtor to equity share capital 5,000 into 10, 50,000. Next entry, so for the sale of investment is realized at a loss of 10,000 rupees, and here we will consider the cost price of 2 lakh. Bank account data 1,90,000, profit and loss 2 lakh ಮೇಲೆ 5% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10,000. The book value of the investment is 2 lakh. Next entry, for providing for premium on redemption of preference shares, it is provided partly out of securities premium and the remaining balance is provided out of profit and loss account. And the entry is securities premium account data 5,000, profit and loss account 35,000 to premium on redemption of preference shares 40,000. Next, for the creation of CRR, profit and loss account debtor to capital redemption reserve account 1,50,000. As I already told, the total amount required for the redemption of preference share capital is 2 lakh. Out of that, 50,000 is the proceeds of fresh issue of shares. So remaining balance is to be provided out of divisible profit, and the same balance will be transferred to capital redemption reserve. The next entry, for the transfer of preference share capital and premium to shareholders account, preference share capital 2 lakh, premium on redemption of preference shares account 40,000, and the total amount to be transferred to preference shareholder is 2,40,000. Last entry, for the final settlement made to the preference shareholders account debtor to bank account. Okay, look at the balance sheet. So this is the closing balance sheet. Share capital, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakh ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು 4,50,000 ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ 50,000 ಫ್ರೆಶ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ 5,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 10 ಈಚನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ 50,000 ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 lakh ಪ್ಲಸ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್. There were 2 classes of redeemable preference share capital. ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, 1 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1,50,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 1 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 1,50,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 5,000 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 4 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1 lakh. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ 2,95,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 10,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 35,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,50,000 CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 3 ಐಟಮ್ಸ್, ಸೊ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 1 lakh rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, 4 lakhs. Assets, fixed assets, no any changes, 10,50,000. Investment, nil balance because the entire investment is sold at a loss of 5%. Current assets, bank balance ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 1 lakh ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿತ್ತು, 50,000 ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ 50,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ಲಸ್ 1,90,000 ಇದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,90,000, ಅದರಿಂದ 2,40,000 ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1,00,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೋ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, no any changes, 1,50,000. So total balance sheet will be 13 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 classes of preference share capital, so we will redeem only fully paid preference shares capital. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಏನು ಹಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ 5% ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು.